Hello students, I am Usha Rani, biology lecturer, Vishwamanava Composite PU College. So in previous class, that is in strategies for enhancement in food production, we discussed about the concepts that is called as plant breeding. The plant breeding technique that is for enhancing to get and disease resistant variety, pest resistant varieties development ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ. The steps involved in plant breeding to develop disease resistant, pest and insect resistant. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು to improve the quality of food, biofortification ಮತ್ತೆ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. And the SCP, that is called single cell protein, that is an alternative source of protein, the functions ಏನು ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್. So it is one of the technique that is helpful for enhancing the food production that is necessary for human welfare. So human kind ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ that is for the improvement in quality and quantity wise, the tissue culture helps in a vast extent. That is an plant tissue culture. What is meant by plant tissue culture? It is a process where the whole plant have been generated by using a cell or a tissue. By using a tissue, small piece of a tissue use ಮಾಡಿ ಒಂದು whole plant ನ generate ಮಾಡ್ತೀವಿ under sterile condition in a nutrient media. Artificial media ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬೆಳೆಯೋಕೆ. ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ಸಾಯಿಲ್, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ where a whole plant has been grown in a aseptic condition in a nutrient media by using a small piece of tissue. So this is called as tissue culture. So tissue culture ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೆದ್ವಿ, the tissue can be used in the form of explant. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? explant. What is an explant? Any part of a plant that is used to grow a whole plant under tissue culture process is called as an explant. ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಲೀಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ಆಂಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವನು ಕೂಡ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ಕೋಣ. ಇದು ಲೀಫ್. ಈ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗನಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್. Any part of the plant which is used to generate a whole plant in tissue by tissue culture is called as explant. The capacity of converting this tissue into a whole plant that is called as totipotency. What is meant by totipotency ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ. It is an ability or an capacity of a cell to grow into a whole plant. The capacity of developing a whole plant under tissue culture process by the help of explant is called as a totipotency anta karibodi. So tissue culture, it is a process where a whole plant is grown under sterile condition in a nutrient media. Any part of the plant that is used to grow a whole plant in tissue culture is called as an explant. The capacity of converting a cell tissue into a whole plant by a process called as a totipotency. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಮೂರಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ, ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅಸೆಪ್ಟಿಕ್ ವೇ ಆರ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ. For to grow a plant under a artificial condition, it needs a essential nutrients anta karibodi. So the nutrients which consisting the essential compositions, it is called as a nutrient media. Adanne anta kariತೀವಿ? Nutrient media anta kariತೀವಿ. So this nutrient media, it is an artificially prepared nutrient media. It consisting all the essential elements that is necessary required for a plant to grow. So what are the requirements? It needs a sugar, it is a sucrose ಬೇಕು, it acts like an energy rich product,
needs a glucose, it needs vitamins, amino acids, minerals and growth hormones like auxins and cytokinins. ಏನೇನು ಬೇಕಿದೆ ಅಂತಿದ್ವಿ, ಶುಗರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೇಕು, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಲೈಕ್ auxins and cytokinins. All these essential elements must be added in a nutrient media in an appropriate condition. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ವೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಅಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ. ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸೆಲ್, ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So ಈಗ first we need a explant or a plant. So what is the main intention for tissue culture? That is to grow a crop variety with an quality and quantity. So quality ಮತ್ತೆ quantity production ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ವೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಶೋ ಆನ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಲೀವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಲೀವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್? ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೀಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಲೀಫ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಆಂಥರ್, ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ಸೊ ಲೀಫ್ ಬಿಫೋರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಬೀಕರ್, conical flask or beakers, petri dish. So petri dishes ಗಳು, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್, ಫೋರ್ಸೆಪ್ಸ್, ಸ್ಕಾಲ್ಪೆಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುವು ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್. How the sterilization is done? First, it must all the glass operators that is required for tissue culture, it must be washed with the help of tap water and then with the help of detergents, and then it must be sterilized by the ethanol or alcohol. So alcohol alli avana sterilize ಮಾಡ್ತೀವಿ. After that, it must be transferred to a hot air oven. ಅವನಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಹಾಟ್ ಏರ್ ಓವನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ತರ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬೀಕರು, ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ ಹೈಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಓವನ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದ್ರ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಟು ಅನ್ ಲ್ಯಾಮಿನಾರ್ ಏರ್ ಫ್ಲೋ. ಈ ತರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಮಿನಾರ್ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ LAF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲ್ಯಾಮಿನಾರ್ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, LAF. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಶ್ ತರ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕವರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಷ್ಟು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್? ಸೊ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಮೀಡಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಪೌರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸುರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸುರಿಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಮೀಡಿಯಾನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಗ್. ಅದನ್ನ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಗ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಬರ್ತವೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರ್ತವೆ ಬಾಟಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಗ್.
ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಮಿನಾರ್ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಇಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಮಿನಾರ್ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೈಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ UV ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ UV ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ UV ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ UV ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಏನೇ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ the material that has been selected as an leaf ಏನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ವಾಶ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್, ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಮಿನಾರ್ ಏರ್ ಫ್ಲೋಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಾಲ್ಪೆಲ್ ಆರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಫೋರ್ಸೆಪ್ಸ್ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಗ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಗ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಟಲ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಕಲ್ಚರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಸೊ ರ್ಯಾಕ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಆ ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಅವನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಎ ಲೈಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, by utilizing the nutrient media, it has been converted into an irregular mass of tissue that is called as callus. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಬೈ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಅ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ is a process where a whole plant is grown under aseptic condition in a nutrient media by using an explant. What is meant by explant? Any part of a plant body that is used to generate a whole plant by a tissue culture process is called as explant. The capacity to convert a single tissue into a whole plant by the help of explant, that is called as totipotence. So idistu ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ. ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬೈ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ more than 1,000 numbers of plants can be grown by a process called as micropropagation. Micropropagation. Idu kuda one markali heltare. What is meant by micropropagation? So it is a process where 1,000 numbers of plants are grown by tissue culture by using an explant. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ 1000 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗ್ರೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋಮ ಕ್ಲೋನ್ಸ್. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ obtained by micropropagation, they are genetically similar. They are called as soma clones. So another method is that is the somatic hybridization anta kariteri. Somatic hybridization. ಏನಿದು somatic hybridization? ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಬಾಡಿಯ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್, ದ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್.
So there is a joining of a combination ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? So where the two plants they have been hybridized. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನ್ರಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನ್ರಿಚ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ the plant cells which are collected from those two plants, it has been combined together by the process called as protoplasm fusion. Protoplasm fusion ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎರಡು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, the cell that has been obtained is called as somatic hybrids. So somatic hybrids ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ somatic hybridization ಇಂದ ಸೊ ಎರಡು ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, what is meant by somatic hybrid, what is meant by somatic hybridization. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ, if a plant has been affected by the disease, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, from that plant by using tissue culture we can generate a disease free plant. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ? ಸೊ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌ ಇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಕಲ್ಚರ್. ಏನಿದು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಟಿಪ್ ರೀಜನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. The meristematic tissues nothing but the tissues which was producing the new cells, because they are undergoing a rapid cell division that to produce the new cells. ಹೌದಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ rapid cell division ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೊಸ cells ನ produce ಮಾಡುತ್ತೆ. That new cells that has been formed, they are not affected by any diseases. Affected the new cells that has been formed by the meristematic tissues, they are not affected by the diseases. So from the disease affected plant, by the process of meristem culture, ಈ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ರೀಜನ್ ಅಷ್ಟೇ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಹೌ ದ ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜನರೇಟೆಡ್ by the virus affected plant and by the process called as meristem culture. Also, what is the significance of meristem culture? It is helpful to generate a plant which was it is helpful to generate a disease free plant from disease affected plants of the correct. So ishtu meristem culture, tissue culture olgade. So what is meant by tissue culture? Explant andre eno, totipotency, micropropagation, soma clones, somatic hybridization, somatic hybrids, importance of meristem culture. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರಬಹುದು, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆನಪಿರಬೇಕು ಇದು. ಸೊ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇರ್ ಅ ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ಅ ಅಸೆಪ್ಟಿಕ್ ವೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು, any part of a plant body that is used to generate a whole plant is called as explant. The capacity of converting an explant into a whole plant is called totipotency. So more than 1,000 numbers of plants can be grown by using an explants, which are called by the multiplication process is called micropropagation. The plants which are developed by the micropropagation, they are similar to genetically, they are called as soma clones. Where by the process of protoplasm fusion, the somatic hybridization must be conducted, that is to get a hybrid variety with 2 or 3 characters. So ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ by the fusion of protoplasm. The plant obtained by somatic hybridization is called as somatic hybrids. So next, the virus free plants have been developed by tissue culture by the virus affected plants by process called as meristem culture. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, ವಾಟ್ ಈಸ್ meant by plant tissue culture? Define the terms, definitions ಬರೀಬೇಕು. Explant, A explant, B totipotency, C micropropagation, D soma clones,
ಈ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಇದೇ ತರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಕಲ್ಚರ್, ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಕಲ್ಚರ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ರಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? So there is an necessary for increasing the food production for increased population of the world. The enhancement of food production is necessary for the increased population of the world. So we are depending upon the animal and plant productions quality ಮತ್ತೆ quantity wise ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ. ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ, ಸೊ ರಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್. Rearing of livestock for the welfare of humankind is called as an animal husbandry. Caring, rearing and breeding. So care ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್, ಶೀಪ್, ಗೋಟ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಶರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಫಿಶರೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಫಿಶಸ್. ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಕೇಪಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೈಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ದರ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಡೈರಿ ಅಂತ. That is a dairy farm management. Farm and farm management ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. So it is a process. What is meant by dairy? It is a process and system where there is a production of an quality and quantity of an milk must be increased. That is called as a dairy. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೈರಿ ಒಳಗಡೆ it is a system and process where the quality of an yield, milk yield has been produced ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ enhanced ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. So for to increase the productivity of an milk products, there is a necessity. First necessity ಏನು, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬ್ರೀಡ್, ಅಂದ್ರೆ ತಳಿಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಳಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಪ್ಪ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಬ್ರೀಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಬ್ರೀಡ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ providing and proper shelter with adequate light and ventilation, providing and good quality of fodder, water. So on regular inspection by veterinary doctors, record keeping. So ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡೈರಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ, ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ. ರಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ರಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವನ್ನ, ಹೆನ್ನು, ಚಿಕನ್ಸು ಇವನ್ನ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗೀಸ್, ಟರ್ಕೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟರ್ಕಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಗ್ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್. Selection of good breed, it must be disease free, providing the proper shelter with adequate light and ventilation, regular inspection and providing a proper vaccination and maintenance of cleanliness and hygiene. So hygiene and cleanliness ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ if they are affected by diseases, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಡೋಸೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ, ತಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ meant by breed? So they are the group of animals that they are related by the descendants ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The group of animals that they are related by the descendants, that they are showing similar characteristics in most of the general appearance, configuration, features, size, texture. ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸೋಣ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
rearing of breeds in a scientific line is called as breeding. Rearing of breeds in a scientific line is called as breeding anta ಕರೀತೀವಿ. So breeding ಅಲ್ಲಿ two types ಇದೆ. It is an inbreeding and outbreeding. So inbreeding nothing but rearing of breeds, crossing between a same breed of superior male and superior female. Superior male ಮತ್ತೆ superior female ತಗೊಂಡು ಅವೆರಡನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್, ಒಂದೇ ತಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜೈಗೋಸಿಟಿ, where it is helpful to reflect the appearance of pure lines. It is helpful for exposing and recessive alleles. Dominant property ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೆಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So what is meant by inbreeding depression? Where the quality and vigor of productivity has been reduced. Milk production ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಸೊ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, interspecific hybridization. ಇದು 5 marks ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ animals of same breed, but it must not show progeny for 4 to 6 generation. So this is a process that is helpful to overcome from inbreeding depression. The animal that has been obtained by outcrossing is called as outcross. Outcross is crossing between the same breed, but the breed must not show a progeny on either side for 4 to 6 generation. That is to overcome from inbreeding depression. Hangandre ಏನು ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಹೇಳಿದೀವಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, crossing between the superior male of one breed with the superior female of another breed. That is to get an economically important products. Example, Hisar Dale. It is a sheep developed in Punjab by crossing between a Bicanary Eves and Merino rams. Interspecific hybridization, crossing between two different species. That is to get a genetically superior one. So example, mule developed by crossing between a male donkey with female horse. So this is about an outbreeding. So outbreeding ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವುಗಳ ಬರೀಬೇಕು, ಅದರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. So the main steps involved in animal breeding, that is AI and MOET. Artificial insemination. It is a process where the semen that has been freshly collected from the bull, desired bull, has been transferred into female reproductive tract of an cattle, or it can be stored under cryopreservation method for further use. So what is the advantage of AI? It is helpful to overcome from the problem that has been arises during the normal mating, and it can be transported for a longer distance, and even it can be helpful for crossing between an exotic breeds anta kariteve. So fertility rate ಕೂಡಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಲೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. MOET, multiple ovulation and embryo transfer. Here, the female cattle are induced with FSH and LH. Instead of releasing one egg, it releases 4 to 6 to 8 number of eggs. The eggs that has been collected artificially, they can be induced with an artificial insemination ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ IVF ಮಾಡಬಹುದು. So after that, when they are attaining an embryonic stage, that embryo has been transferred into an surrogate cattle. So this is a method helpful to increase the herd size in the cattle. Milk production in the female cattle, beef extraction and beef product enhancement in a male cattle ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು beekeeping. So beekeeping, that is a rearing of honeybees for the extraction of honey and wax. So it is also called as apiculture.
It is a small scale cottage industries, but nowadays it has been extensive due to its economic value. So ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಲಿಶಸ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಹನಿ ಬಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹನಿ ಬಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಸ್ ಇಂಡಿಕಾ. ನೆನಪಿದಲ್ಲ, ಎಪಿಸ್ ಇಂಡಿಕಾ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹನಿ ಬಿ ಇನ್ ಅನ್ ಎಪಿ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್. ಎಪಿರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಬಿ. They must know how to handle the honeybees in different seasons. Catching and hiving of an honeybees, catching of an swarms, and handling them by collection of wax and honey. Honey ಮತ್ತೆ wax ಹೆಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್, because there is an increase in the pollination rate in an agricultural field, and even it is helpful for increasing the collection of nectar. So this is the important points to have a successful beekeeping. So next adadmele fisheries anta karite. So rearing, catching and selling of fishes, in that aquaculture and fishiculture. Pisciculture anta karite, rearing of fishes. Aquaculture, it involves shell fishes and even aquatic plants ಕೂಡ ರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ರುಸ್ಟೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಲಾಬ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಕ್ರಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ, ಎಡಿಬಲ್ ಓಯಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಶಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆರೈನ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೋಹು, ಕಟ್ಲ, ಕಾರ್ಪ್, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್. ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಹಿಲ್ಸಾ, ಸ್ಯಾಲ್ಡೈನ್, ಪಾಂಫ್ರೆಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್. For to increase the productivity of an seafood, there is a blue revolution has been enhanced ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. So what is meant by plant breeding? So here, for to increase the crop production with an quality and quantity wise, there is a need of plant breeding. So here the crop production na increase ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So how the plant breeding enhance ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ in the form of germplasm collection, that is in the form of seed or in the form of plant. Next adadmele after collection of variability, selection of parents, selection and identification of an parents. ಅದರೊಳಗಡೆ ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. After that, cross hybridization between the selected parents. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್, ಪೋಲನ್ ಡಸ್ಟಿಂಗ್, ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್, ನೆನಪಿದಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸುಪೀರಿಯರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, evaluation and commercialization. So for testing and evaluation, the plants must be grown in a research field, then in an agricultural field up to 3 seasons in a different geographical area, then it must be released for commercial purpose. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಾರ್ಮನ್ ಇ ಬೆರ್ಲಾಗ್. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾರು? ನಾರ್ಮನ್ ಇ ಬೆರ್ಲಾಗ್. MS Swaminathan, who is an father of green revolution of India. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮನ್ ಇ ಬೆರ್ಲಾಗ್, he first developed a plant that is called as a wheat plant. There is the Mexico region semi dwarf variety of an wheat plant ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸೋನಾ ಅಂಡ್ ಸೊನಾಲಿಕಾ. ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕಾ IR8, ಇಂಡಿಕಾ ರೈಸ್ 8, ಜಯ ಮತ್ತೆ ರತ್ನ ಸ್ಪೈಸಸ್. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಮ್, ಅಫಿಸಿನಾರಮ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾರ್ಬೆರಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಥಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜೋವರ್ ಬಾಜ್ರಾ ಇವು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ, ಡಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. Most of all 20 to 30% of crop productivity has been affected due to an viral, bacterial and fungal pathogens. That is, to reduce that process, plant breeding has been utilized to develop a disease-free plants. So ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂಸಾ ಸ್ವಾರ್ನಿಮೋ, ಹಿಮ್ಗಿರಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಮ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ by inducing an chemicals or radiation, that is to show a disease resistant variety. Example, mung bean that has been affected by powdery mildew disease and yellow mosaic virus. So from this a wide variety of an bindi species na development ಮಾಡ್ತಾರೆ, that is free from yellow mosaic virus and powdery mildew disease. That is a name called as Abelmoschus esculentus, called as ಪರ್ಬಾನಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರು, ಲೀಫ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ಗಳು, ಜೆಸಿಡ್ಸ್, ಬಾಲ್ವಾಮ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಪ್ಯೂಸಾ ಗೌರವ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯೂಸಾ ಸವಾನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವೆರೈಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಬಯೋಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. So biofortification is a process that is helpful to increase the food quality. So ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಬಯೋಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. So due to a malnutrition, most of the peoples, there are millions of the peoples, they are not getting a sufficient food. So they are affected by many deficiency disorders. That is, to overcome from this, there is a necessity for increasing the productivity of quality food products. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎನ್ರಿಚ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಐರನ್ ಎನ್ರಿಚ್ ಇರುವಂತಹ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳು, ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗಳು, ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆರೈಟೀಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೇಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್, ಇವನ್ ಸ್ಪೈನಾಚ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ಪೇಸಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ, ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಬೀನ್ಸ್, ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಆಯಿಲ್ಸ್, ಲಿವರ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಥಡ್ ನ ಬಯೋಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ SCP, that is a single cell protein, is an alternative source of protein. So where a small microbe is used as a food supplements like spirulina. So it can be grown in water that can be discharged from potato processing industries because it is consisting of an highest quantity of starch, and even it can be grown in molasses or in a sewage water, but the water must consisting of higher nutrient. So adralli ಬೆಳೆಸುವಂತಹ microbes, that is spirulina, food supplements ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So spirulina tablets, they are used in the food supplements for space travelers ಅಂತ ಓದಿದೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಥಿಲೋಫಿಲ್ಲಸ್ ಮಿಥಿಲೋಟ್ರೋಪಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಮಿಥಿಲೋಫಿಲ್ಲಸ್ 25 ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್. So it is a process where a whole plant is developed under aseptic condition in a sterile media. Aseptic condition ಅಲ್ಲಿ sterile nutrient mediaದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದನ್ನ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್. Any part of a plant that is used to grow a whole plant is called as an explant. The capacity to convert a single cell into a whole plant is called as a totipotency. 1000 number of plants can be grown by a process of
micro propagation. They are similar to identical in genetically. They are called as soma clones. By the process of protoplasm fusion, somatic hybridization is done to get a disease resistant. 2 or more characteristics ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Virus free plants developed from virus affected plant by a process called as meristem culture. So ishtu ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವೇನೇನು ಓದಿದೀವಿ, ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬ್ರೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಗೆ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್, ಔಟ್ ಕ್ರಾಸ್, ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಐ ಮತ್ತೆ MOET ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಫಿಶರೀಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ parents, identification and selection of parents, cross hybridization among the selected parents, selection of superior recombinants, testing, evaluation and commercialization. ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾರು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮನ್ ಈ ಬರ್ಲಾಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಇಂಡಿಯನ್ ವೀಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಯಾವುದು, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳು ಯಾವುವು, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ವಾ, ಹಿಮ್ಗಿರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯೂಸಸ್ ವಾರ್ನಿಮ್, ಅವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರಾಸಿಕಾ ಸ್ಪೆಸಿಸ್. ಮ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಹೌ ದ ಮ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಟೇಕ್ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿನ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮುಂಗ್ ಬೀನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಡಿಸೀಸು. ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಇಂದ ಮ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಓವರ್ ದ ಎಲೋಮೊಜಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಪರ್ಬಾನಿ ಕ್ರಾಂತಿ, ಎಬೆಲ್ಮಾಸ್ಕಸ್ ಎಸ್ಕ್ಯುಲಾಂಟಸ್. ಪೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋ ಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀರಾ. ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್, ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ, ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಪಗೇಷನ್, ಸೋಮಾ ಕ್ಲೋನ್ಸ್, ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಕಲ್ಚರ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ದು. ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.